pastime on this planet for 48 years. So you are all practicing devotee and hope you know the identity of Chaitanya Mahaprabhu. In Kali Yuga, if you don't know Chaitanya Mahaprabhu, then it's very difficult to understand Radha and Krishna in Vrindavan. That's why it is said, Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nayanya. Chaitanya Mahaprabhu and Radha Krishna are the same Supreme Personality of Godhead. Krishna is the original Supreme Personality of Godhead. But in order to enjoy, he has to expand. So Krishna became Radha and Krishna. Then again, when Radha and Krishna combined together, that is Chaitanya Mahaprabhu. So there is Lord Ram, there is Lord Krishna, and there is Chaitanya Mahaprabhu. So Lord Ram is known as Maryada Purushottam. Krishna is known as Lila Purushottam. And Chaitanya Mahaprabhu is known as Prema Purushottam. Have you heard all these terms? No, have you heard this? Have you heard? Who has heard? Please raise your hand. Okay. Some don't understand. So what is the meaning of Maryada Purushottam? Those who raised hand can answer. One answer, one man. Very good. So give him big hand. Very good answer. Haribol. At least give Haribol. So now you have to respond. I will be interacting with you, okay? You should learn to interact. Although I don't speak Tamil, but still I will try to interact. And what is Lila Purushottam? I understood. Yeah. Tell in Tamil. That is not the definition of Lila Purushottam. So any other attempt? Yes. Yes, right answer, but I have a different answer. Okay, tell that. அவர் என்ன பண்றார் அப்படின்னா, பகவான் நிறைய லீலைகள் பண்றதுனால இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்களை எல்லாரும் ஈர்க்கக்கூடியவரா இருக்கார். இது ஒரு பதில் தான் எனக்கு, ஆனா என்கிட்ட வேற பதில் இருக்கு. So Maryada Purushottam means who follows all the rules and regulations. மரியாதை புருஷோத்தமன் அப்படின்னா விதிமுறைகளை பின்பற்றக்கூடியவர். Lila Purushottam means who breaks all the rules and regulations. லீலா புருஷோத்தமன்னா அந்த சாஸ்திர விதிமுறைகளை எல்லாத்தையும் உடைக்கக்கூடியவரா இருக்கார். That is Krishna. அதான் கிருஷ்ணர். So why he breaks the rules? ஏன் அந்த விதிமுறைகளை அவர் உடைக்கிறார்? Because he wants to establish that he is beyond all the rules and regulations. ஏனா கிருஷ்ணர் எல்லா விதமான சட்டதிட்டங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் அப்படிங்கற விஷயத்தை நிறுவனத்துக்காக. But he has a very confidential reason why he breaks all the rules and regulations. ஆனா இதற்கு இன்னொரு ரகசியமான அர்த்தம் இருக்கு, ஏன் அவர் இந்த சட்டங்களை விதிமுறைகளை உடைக்கிறார் அப்படிங்கிறதுக்கு. Because he follows only one rule. ஏனா அவருக்கு இருக்கக்கூடிய சட்டம் ஒண்ணே ஒண்ணுதான்.
pleasing the devotees. பக்தர்களை திருப்திப்படுத்தணும். In order to please devotees, he is ready to break any rules and பக்தர்களை regulations. திருப்திப்படுத்துறதுக்கு எந்த ஒரு சட்டத்தையும் உடைக்க தயாரா இருக்கார் அவர். That is the characteristics of Leela Purushottam. அதான் லீலா புருஷோத்தமன் அப்படி சொன்னா அதனுடைய விளக்கம். Okay? So it's very difficult to understand Krishna as God. Very difficult. அதனால கிருஷ்ணரை பகவான் புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். Because from his birth till his end, everything is confusing. ஏன்னா கிருஷ்ணருடைய தோற்றத்தின் முதலாக மறை வரை எல்லாமே வந்து குழப்பத்துக்குடையதா இருக்கு. Accepting Ram as God is very simple and easy. ராமரை வந்து பகவான் ஏத்துக்கிறது ரொம்ப எளிமையான விஷயம். Accepting Narayan Vishnu as God is very easy. Four hand, all majestic, no problem. லட்சுமி நாராயண வந்து பகவானா ஏத்துக்கிறது ரொம்ப சுலபமான விஷயம். ஏன்னா அவருக்கு சதுர்புஜத்தோட இருக்கார், பல ஐஸ்வர்யங்களை வெளிக்காட்டுறார், ரொம்ப எளிமையா புரிஞ்சுக்கலாம் இவர் பகவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. But understanding Krishna as God, you need special mercy. ஆனா கிருஷ்ணரை பகவான் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு உங்களுக்கு சிறப்பான கருணை வேணும். So birth, nobody knows who is his parents. From his appearance, he is creating confusion to the whole world. அவர் பிறக்கும் பொழுதே அவருடைய பிறப்பில இருந்து Or he appeared in Vrindavan. அவர் மதுரால தோன்றினாரா விருந்தாவன்ல தோன்றினாரா? Who is his parents? Mother Jasoda, Nanda Maharaj, or Vasudeva and Devaki? கிருஷ்ணருடைய உண்மையான பெற்றோர் யாரு? வசுதேவன் தேவகியா, நந்த மகாராஜ் யசோதாவா? Confusion. இதிலே குழப்பம் வருது நம்மளுக்கு. So there are series of confusions he has created. But if you know his pastime in reality, there is no confusion. இப்படி கிருஷ்ணருடைய தோற்றத்தின் முதலாக எல்லாம் குழப்பத்துல தான் ஆரம்பிக்குது. ஆனா கிருஷ்ணரை பற்றி நீங்க தத்துவமா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு குழப்பம் வராது. But that is not the topic. Topic is today Chaitanya Mahaprabhu. ஆனா இன்னைக்கு நம்ம கிருஷ்ணரை பத்தி விவாதிக்க போறது கிடையாது. இன்னைக்கு நான் பேச போறது சைத்தன்ய மகாபிரபு பத்தி. But if you don't know Krishna, then you cannot understand Chaitanya Mahaprabhu. ஆனா உங்களுக்கு கிருஷ்ணர் தெரியல அப்படின்னா கண்டிப்பா சைத்தன்ய மகாபிரபு புரிய போறது கிடையாது. Because Chaitanya Mahaprabhu is Krishna. ஏன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் கிருஷ்ணருடைய அவதாரம். He is not Ram. அவர் ராமனுடைய தோற்றம் கிடையாது. So Chaitanya Mahaprabhu is Krishna with the mood and complexion of Srimati Radharani. சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணருடைய ரூபமே ஸ்ரீமதி ராதாராணியோடைய மனோபாவத்தில் தோன்றியிருக்கார். So what is Gaurmandal? Gaurmandal is pastime places in Bengal. கௌரமண்டலம் அப்படின்னா வங்காளத்தில் இருக்கக்கூடிய சைத்தன்ய மகாபிரபு லீலை செஞ்ச இடம். So during Mahaprabhu's time, there was only one Bengal. There was no concept of Bangladesh and West Bengal. சைத்தன்ய மகாபிரபு இருக்கும்போது வங்காள நாடு இல்ல மேற்கு வங்காளம் அப்படின்ற எந்த பிரிவும் கிடையாது. So now in the present geographical situation, the two corners of Gaurmandal are in Bangladesh. ஆனா இன்னைக்கு கொஞ்சம் இந்த பிரிவினால கௌரமண்டலத்துல பங்களாதேஷ்ல வந்து ரெண்டு கௌரமண்டலம் அங்க இருக்கு. So one is Chittagaon, that is the birthplace of Pundarik Vidyanidhi. ஒன்னு சித்தகாவ் அப்படின்னு சொல்றது புண்டரிக வித்யாநிதியினுடைய தோன்றிய இடம். Another corner is Sylhet, the birthplace of Advaita Acharya. இன்னொன்னு சிலட், அதாவது அத்வைத ஆச்சாரியுடைய தோன்றிய இடம். So these are the two corner of Gaurmandala Bhumi. இது ரெண்டுமே கௌரமண்டல பூமியினுடைய இரண்டு பகுதிகள். இது வங்காள தேசத்துல இருக்கு. And two corners are in India. இதுல இன்னொரு ரெண்டு பக்கம் வந்து இந்தியால இருக்கு. So one is at Kanai Narshala. ஒன்னு Kanai Narshala is a place in Jharkhand state of India. அது வந்து ஜார்க்கண்ட்ல இருக்கு, கண்ணாய் தேஷாலா அப்படின்ட்டு. And other corner is Remuna, Balasore, that is the border of Bengal and Odisha. பெங்கால் ஒரிசால இருக்கக்கூடிய இடம் ரெமுனா, அது இன்னொரு இடம் இருக்கு. So this whole patch of Mahaprabhu's pastime place and his associates is known as Gauramandal. இந்த நான்கு மூலை தான் வந்து நம்ம கௌரமண்டல் அப்படி சொல்றோம். ரெண்டு மூலை வந்து இந்தியால இருக்கு, ரெண்டு மூலை வந்து பங்களாதேஷ்ல இருக்கு. So Krishna's pastime place is known as Brajamandal and Mahaprabhu's pastime place is known as Gauramandal. கிருஷ்ணருடைய லீலைகள் நடந்த இடம் பிரஜமண்டலம், சைத்தன்ய மகாபிரபு லீலைகள் நடந்த இடம் வந்து கௌரமண்டலம். So Gaurmandal is like a 108 petals lotus. கௌரமண்டல் அப்படிங்கிறது 108 தாமரை இதழ்களை கொண்ட இடத்தை போன்றது. And the center of that lotus is Navadip. அந்த தாமரையினுடைய மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கரு போன்றது நவதீபம். So what is Navadip? அப்ப நவதீபம்னா என்னது? Navadip is Nava means 9, Deepa means islands. A place of Mahaprabhu's pastime consisting of 9 islands. நவதீபம் அப்படின்னா 9 தீபங்களை கொண்டது. சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய லீலைகள் இந்த 9 தீபத்துக்குள்ள நடந்திருக்கு. How many of you know the names of 9 islands? எத்தனை பேருக்கு தெரியும் 9 தீபங்களுடைய பெயர்? You should know.
You know? Okay, we'll not check today, so time is less. So, how Nityananda Prabhu had a parikrama with Jiva Goswami, I'll tell in that sequence the name of 9 islands. ஸோ ரூப கோஸ்வாமி எப்படி நித்யானந்த பிரபுவோட சேர்ந்து முதல் முறையாக அந்த பரிக்கிரமா போனார், அதை பார்க்கும்போது நம்ம இந்த 9 தீபங்களுடைய பேரையும் பார்க்கலாம். Not Rupa Goswami, Jiva Goswami. ஜீவ கோஸ்வாமியோட போனார் நித்யானந்த பிரபு. Nityananda Prabhu took Jiva Goswami into parikrama. ஜீவ கோஸ்வாமி நித்யானந்த பிரபு முதல் முறையாக பரிக்கிரமா போறாங்க. So, starting from Antardip. ஆரம்பம் வந்து அந்தரத்வீபம். Then Simantadip. அதுக்கப்புறம் சிவந்த தீபம். Then cross the Jalangi river, go to Godrum Dip. அதுக்கப்புறம் கோத்ருவ தீப். Then Madhyadip. மத்திய தீப். Then cross river Ganges, go to Koladip. அதுக்கப்புறம் கோலத்வீபம். That is Navadip town. அதான் நவதீபம் சொல்லி சொல்றோம். Then go to Ritudip. தென் ரித்வே தீப். Then Janudip. அப்புறம் ஜானு தீப். Then Modadrum Dip. அதுக்கப்புறம் மோத்ரம் தீப். Then Rudradip. அதுக்கப்புறம் ருத்ர தீபம். These are 9 islands இதுதான் 9 தீபங்கள். where Mahaprabhu performed his pastimes. எங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த 9 தீபங்களை தான் லீலைகளை பண்றார். So Gaurmandal, center of Gaurmandal is Navadip, and the center of Navadip is Antardip. கௌரமண்டல் அதனுடைய மத்தியில் இருக்கிறது நவதீபம், அந்த நவதீபத்துக்கு மத்தியில் இருக்கிறது அந்தர்தீபம். And the center of Antardip is Mayapur. அந்த அந்தர்தீபத்தினுடைய மத்தியில் இருக்கிறது மாயாப்பூர். And center of Mayapur is Jogapit, birthplace of Lord Chaitanya Mahaprabhu. அந்த மாயாப்பூருடைய மத்தியில் இருக்கிறது யோகபீடம், அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றிய அந்த இடம். So I'll stop here and see the video now. இப்போ நம்ம நிறுத்திடலாம், இப்போ நம்ம வீடியோ பார்க்கலாம். No sound. These are the places of Gaurmandala Bhumi which are shown in the video. पुष्पासरं नवभावधरं नवलास्यपरं नवहास्यकरं नवहेमावरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं गौर 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 हरि
Srila Bhaktivinoda Thakur says, Jambudvip, the earth planet, is the most precious planet in the solar system, and Bharatavarsa, India, is the most auspicious land upon earth. Gauramandala, Bengal, is spiritually the preeminent province of India, and Sri Navadvip Dham is the crown jewel of Bengal, shining eternally in spiritual splendor. In 1920s, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur inaugurated the Gaura Mandala Parikram by taking hundreds of devotees on a tour, where Lord Chaitanya and his associates had performed their pastimes. Travel was mostly by train, but often by boat, sometimes in the back of lorries, once in horses and elephants, and many miles on foot. In his Anubhasya commentary to Sri Chaitanya Charitamrita, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur clearly explained the train routes, roadways, boat routes, and geographical locations. Srila Prabhupada translated those in detail in his Bhaktivedanta purports and rendered it in English and showed the world how much it is important to know all the Shripads, which are the life and soul of the Gaudiyas. The following is a conversation between His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada and His Holiness Jayapataka Swami on 19th August 1976 in Hyderabad, India. There's another temple of Jagadish Pandit. That is run by Madhav Maharaj. That's in actual Chakta, and this is another mile or 2 miles from Chakta. That Jagadish Pandit Mandir has got big Jagannath deity, and one stick which Jagadish Pandit carried the Jagannath deity from Jagannath Puri with. But I saw both temples. They told me there that you should see this temple, very lovable deities. And I went, and actually the deities were very beautiful and very well kept. Everything was neat and clean. It looked like a thriving, so more or less mediocre thriving. You can read that if you take charge, you may give it for into the sun. This happens, but the irrigation department will value. That is difficult. And we don't have many Indian doing this happen. Otherwise, we can take all these important places. Also, last time when I was in Calcutta and I saw Tarunkanti Ghosh, then he mentioned to me again that the people from Panihati, this time that they had reached a decision that they wanted to give us the seva of the Raghava Pandit's house. So we say, let us take it. That's a very important, but that's in dilapidated state. We should repair. Just a couple of weeks before leaving this planet, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada founded Bhaktivedanta Swami Charity Trust to develop Gaura Mandala Bhumi and unite the followers of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, the Saraswata family, and showed the secret way to please the previous acharyas. It seems like your activities, Srila Prabhupada, are so much pleasing to the previous acharyas. This is the secret you are showing, looking towards satisfying the desires of the previous acharya. Tadev Sarvanostri Bhakti We are all bhaktas to live with you, to serve in lotus feet of God. That's it. We already become famous as spiritual United Nations. You've given the secret for success. Possible, make some
implement and Mufia Thakur Ambassador. I was just thinking about that, Srila Prabhupada. Thakur should repair it nicely, without any claim. From the Bhaktivedanta Charity Trust. This Bhaktivedanta Swami Charity Trust will be very popular, Srila Prabhupada. Yes. Everyone will glorify your name. It'll be a great pleasure to give them funds from this trust. If sometime in the future we can, if they are ever agreeable, we can take the seva of that birthplace, then we should do so. Yes. In Malda district at Ramkeli, where Lord Chaitanya first met with Rupa and Sanatana, there is a temple of Radha Krishna that Rupa and Sanatana Goswami used to worship those deities. Bhaktisiddhanta Thakur Prabhupada has put a lotus feet of Mahaprabhu there. So we've gone there on 2 occasions for preaching, and some local people came and said they would like us to take to either take over management or somehow be connected with that, because they felt that it required preaching there. They're very favorable at that time. Okay. When you say Gaur Mandal Bhumi, that means any of the Leela places of Lord Chaitanya. Not just Navadvip. No. No, in Bengal. What about in Jagannath Puri? That is Puri. And is your great mercy, Srila Prabhupada, that you're allowing us to do a little helping to you in your service to the previous acharyas. We are completely fallen without any spiritual credit, but still you're allowing us to help you in a little way. Without your intervention, we would have no hope. Gaura Mandala Bhumi Jeva Jane Chintan. The Gaura Mandala means the place in West Bengal wherein Lord Chaitanya had his pastimes. In Navadvip, during Lord Chaitanya's birth anniversary, the devotees go and circumambulate different places of Lord Chaitanya's pastime. It takes 9 days. So, that portion of Bengal is called Gaura Mandala. So, Narottam Das Thakur says, one who understands that there is no difference between this part of the country with Vrindavan, tar hoy Brajabhume vas. It is as good as one lives in Vrindavan. Hare Krishna. So video is in English. So at the beginning of the video, we showed different places of pastimes in Gauramandala Bhumi. இந்த வீடியோல ஆரம்பத்துல பார்த்தோம் அப்படினா கௌரமண்டல பூமியில இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விதமான லீலைகள் நிறைந்த அந்த இடத்தெல்லாம் காட்டினாங்க. Then there is a conversation between Srila Prabhupada and His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, His Holiness Tamal Krishna Maharaj, and also His Holiness Bhakti Sarup Swami Maharaj. அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கும் தவத்திரு ஜெயபதக மகாராஜருக்கும் தவத்திரு தமல் கிருஷ்ண மகாராஜருக்கும் நடந்த உரையாடல் அப்படிங்கிறது நம்ம கேட்டோம். So
in that conversation, Prabhupada was expressing the desire to have connection with all these places of pastimes. அந்த உரையாடலை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த லீலைகள் நடந்த இடத்தோட நம்மளுடைய தொடர்பு அப்படிங்கிறது இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை அந்த ஆசையை வந்து வெளிப்படுத்துறார். And Prabhupada was telling, if we have sufficient manpower, then we should take all the services of all these wonderful holy places. நமக்கு போதுமான பக்தர்களுடைய உதவி இருந்தது அப்படின்னா இந்த முக்கியமான இடங்களுடைய சேவைகள் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொன்னார். So by that Prabhupada expressed the importance of these places in Gauramandala Bhumi. இதன் மூலமாக ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த கௌரமண்டல பூமியோட முக்கியத்துவத்தை நமக்கு எடுத்து காட்டுறார். Then Guru Maharaj was talking about two, 3 places. He was talking about first at Panihati, they wanted to give the service. அதுக்கப்புறம் தவத்திரு ஜெயபத மகாராஜர் வந்து 2-3 இடங்களை பத்தி பேசுறார். அதுல முதல் இடம் வந்து பாணிஹட்டியை பத்தி பேசிட்டு இருந்தார். So it's very relevant today. Today we observe Panihati festival. இன்னைக்கு தான் நம்ம வந்து பாணிஹட்டி சித்ததாகி உற்சவத்தை இனி தான் கொண்டாடணும். And also Guru Maharaj was talking about Ramkeli. அதுக்கப்புறம் ராமகேலி அப்படின்ற இடத்தை பத்தி பேசுறார். So Ramkeli is the place where Chaitanya Mahaprabhu initiated Rupa and Sanatan. ராமகேலி அப்படின்ற இடத்துல தான் ரூப கோஸ்வாமி சனாதன கோஸ்வாமி இவங்க 2 பேருக்கும் சைத்தன்ய மகாபிரபு தீட்சை கொடுக்கிறார். So I want to check first, how many of you visited Mayapur Dham? இங்க எத்தனை பேர் முதல்ல மாயாப்பூர் போயிருக்கீங்க? Okay. Few are left. இன்னும் கொஞ்சம் பேர் இருக்கீங்க. New people. Okay, very good. Old people all visited Mayapur. எப்பயும் பக்தர்கள் கண்டிப்பா மாயாப்பூர் போகாம இருக்க மாட்டாங்க. So Prabhupada expected that his disciples every year should come to Mayapur Dham. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா அவங்க பக்தர்கள் அவங்களுடைய சிஷ்யர்கள் எல்லாரும் வருடத்துக்கு ஒரு முறையாவது மாயாப்பூர் வரணும் அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்லியிருக்கார். And celebrate Lord Chaitanya's birth anniversary. அங்க மாயாப்பூருக்கு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய அந்த கௌர பூர்ணிமா திருவிழாவை கொண்டாடணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்லியிருக்கார். So one devotee once told Prabhupada, going to Mayapur from western countries costs lot of money. அப்ப ஒரு பக்தர் கேட்கிறார், பிரபுபாத் நாங்க வந்து மேற்கத்திய நாட்டுல இருந்து வரணும் அப்படின்னு நிறைய பணம் செலவாகுமே அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். If we don't go to Mayapur, then we can save lot of money, and with that money we can build so many temples. நம்ம மாயாப்பூர் வரல அப்படின்னா அதன் மூலமாக பணத்தை நிறைய சேமிச்சு வச்சு இன்னும் நிறைய கோயில்களை கட்டலாமே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். So he was asking Prabhupada, what about this idea? What do you think, Prabhupada, about this idea? இப்படி நான் ஒரு திட்டம் வச்சிருக்கேன், என்ன நினைக்கிறீங்க இதை பத்தி அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். So Srila Prabhupada said, I have a better idea. இதை விட எனக்கு இன்னும் நல்ல ஒரு திட்டம் இருக்கு அப்படி பிரபுபாத் சொல்றார். He said that we are spending so much money on eating. நம்ம நிறைய பணத்தை சாப்பிடுறதுக்கே செலவு பண்றோம். If we stop eating, then we can save lot of money. நீ சாப்பிடுறது நிறுத்திட்ட அப்படின்னா இன்னும் நிறைய பணத்தை சேமிக்கலாம். And with that money we can build so many temples. அந்த பணம் இருந்துச்சா இன்னும் நிறைய கோயில் கூட கட்டலாம். What do you think about this idea? இது எப்படி இருக்கு அப்படி சொல்லி கேக்குறாரு. So by this Prabhupada is sending or expressing a very deep message. இதன் மூலமாக ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து நமக்கு இதோட முக்கியத்துவத்தை என்ன அப்படிங்கற சொல்றார். Just like to maintain our material body, we need to eat food. எப்படி இந்த உடலை பராமரிக்கிறதுக்கு நமக்கு உணவு அப்படிங்கற அத்தியாவசியமோ, the same way if you want to maintain our spiritual body, we have to go to Mayapur regularly. அதே போல நம்முடைய ஆன்மீக உடலையும் நம்ம பராமரிக்கணும் அப்படினா அதற்கு நம்ம எப்பயுமே மாயாப்பூருக்கு போயிட்டு வரது வருடத்துக்கு ஒரு முறை போயிட்டு வரது அது முக்கியம். Because in Kali Yuga the Lord is Chaitanya Mahaprabhu. இந்த கலியுகத்துல பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு வரார். That is the worshipable Lord in Kali Yuga. கலியுகத்துல வழிபாடக்கூடிய ஒரே தெய்வம் அவர்தான் இருக்கார். Nityananda Prabhu went to Brajmandal. நித்யானந்த பிரபு பிரஜமண்டலத்துக்கு போறார். And he said that Krishna has left Vrindavan. அவர் சொல்றார் கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்துல இருந்து கிளம்பி போயிட்டார் அப்படின்றார். And he appeared in Navadvip. அங்க இருந்து மறைஞ்சு போன கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்துல இருந்து மறைஞ்சு போன கிருஷ்ணர் நவதீபத்துல மறுபடியும் தோன்றி இருக்கார் அப்படின்றார். If you want to find Krishna, you have to go to Navadvip. உங்களுக்கு கிருஷ்ணரை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா நீங்க நவதீபத்துக்கு போங்கன்னு சொல்லி சொல்றார். So Mayapur is very very important in Kali Yuga. அதனால இந்த கலியுகத்துல மாயாப்பூர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தாமா கருதப்படுது. That's why Prabhupada has established the international headquarter of ISKCON at Mayapur Dham. அதனால ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து இந்த இஸ்கானுடைய தலைமையகத்தை வந்து மாயாப்பூர்ல வந்து நிறுவி இருக்கார். When he first built the Bhajan Kutir, முதல்ல அவர் வந்து அங்க பஜன் குடீரை வந்து நிறுவிக்கிறார். He declared that Mayapur will be the international headquarter of International Society for Krishna Consciousness.
அவர் அங்க சின்ன ஒரு பஜன் குடிர் கட்டப்போதே சொல்றார், இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்திற்கு அகில உலகத்திற்குமே ஒரு தலைமையகமா மாயாப்பூர் அமைய போகுதுன்னு சொல்லி சொன்னார். A grass hut in the paddy field in a remote village of Bengal, international headquarters. எங்க அப்ப எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா வெறும் பஜன் குடிர் தான் இருந்துச்சு, சுத்த மாட்டேன். எங்க பார்த்தாலும் அப்படியே வயல் நிலம் தான் இருந்துச்சு, எங்க பார்த்தாலும் கங்கை ஓடிட்டு இருந்துச்சு. ஒரு சின்ன கிராமம் தான், ஆனா அந்த கிராமம் அப்படிங்கிறது வருங்காலத்துல இந்த இஸ்கான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துக்கே ஒரு தலைமையகமா அமைய போகுது அப்படிங்கறத முன்கூட்டியே சொல்லியிருந்தார். That time ISKCON already have wonderful temples in Los Angeles, New York, London, Mumbai, but that was not the place of international headquarters. அந்த சமயத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா இஸ்கானுக்கு வந்து லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்ல, லண்டன்ல, அமெரிக்கால இல்ல மும்பைல நிறைய பெரிய பெரிய கோயில்கள்லாம் கட்டியிருந்த போதுமே கூட அந்த கோயில்களை வந்து தலைமையகமா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து என்னைக்கும் சொல்ல. Why? ஏன் சொல்லல அவர்? Because that is the place of the birthplace of Sankirtan movement. ஏன்னா மாயாபுரம் அப்படின்ற இடம் தான் இந்த சங்கீர்த்தன இயக்கத்தினுடைய தோற்றத்திற்கான இடமா இருக்கு. And he also told that time when he used to stay in Bhajan Kutir that there will be a spiritual city with 50,000 devotees. அவர் அங்க சின்ன பஜன் குட்டீர்ல ஒரு சின்ன குடிசை தான் தங்கிட்டு இருந்தார். அப்பவே சொன்னார், இந்த இடத்துல 50,000 பக்தர்களோட ஒரு பெரிய ஆன்மீக நகரமே உருவாக்க போகுதுன்னு சொல்லி சொன்னார். People started thinking 50,000 devotees. That time maybe only 5 devotees are staying in Bhajan Kutir. அப்ப எல்லாரும் யோசிச்சாங்க, பக்தர்கள்லாம் 50,000 பக்தர்களா, நாங்க இங்க 5 பேர் தான் இருக்கோம், இங்க எங்க 50,000 பக்தர்கள் வர போறாங்கன்னு யோசிச்சாங்க. That is the difference between us and Chaitanya and Srila Prabhupada. இதான் நமக்கும் ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்குள்ள வித்தியாசம். Srila Prabhupada could see the future. ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஏற்கனவே முன்கூட்டியே அந்த எதிர்காலம் தெரிஞ்சிருக்கு. That's why he is an acharya. அதனால தான் அவர் ஆச்சாரியரா இருக்கார். So then 5 devotees become 50, 50 become 500, 500 become 5,000. Now more than around 10,000 devotees are residing in Sri Mayapur Dham. 5 பக்தர்கள் 50 ஆனாங்க, 50 500 ஆனாங்க, 500 1000 ஆனாங்க. இன்னைக்கு மாயாப்பூர்ல வந்து 10,000 பக்தர்கள் மேல இருக்காங்க, மாயாப்பூர்ல வசிக்கிறாங்க. So you think 50,000 will happen or not? இப்ப சொல்லுங்க, 50,000 வருமா வராதா? So now faith has increased by seeing the result. இப்ப அந்த பலனை பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகுது? நம்மளோட நம்பிக்கை அதிகமாகுது. But that time in 70s 50,000 devotees, spiritual city. So now we have a whole spiritual city plan has been approved also by the government of West Bengal, and we have also 700 acres of land to manifest this spiritual city. அன்னைக்கு சொன்னோம் அப்படின்னா 1970களில் 50,000 பக்தர்கள் ஒரு பெரிய ஆன்மீக நகரம் அப்படின்னா யாருக்கும் நம்பிக்கை வரல. இன்னைக்கு வந்து அங்க வங்காள தேசம் என்ன பண்ணிருக்கு, நம்மளுக்கு அப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. 700 ஏக்கர்ல ஒரு பெரிய நகரத்தை உருவாக்குறதுக்கு அவங்க நம்மளுக்கு அப்ரூவல் கொடுத்திருக்காங்க. Okay. ஹரி போல். So Bhaktivinoda Thakur also predicted. இத ஸ்ரீல பக்திவினோத் டாகூர் சொல்லியிருக்கார். He predicted that devotees from all over the world will come and celebrate Lord Gauranga's appearance anniversary, and they will embrace the local Bengali devotees and chant Jai Sachinandan. ஸ்ரீல பக்திவினோத் டாகூர் சொல்லியிருக்கார், இந்த கௌரவ பூர்ணிமால சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றிய அந்த நாள்ல மேற்கத்திய நாடுகள்ல இருந்து நிறைய பக்தர்கள் வருவாங்க. அவங்க உள்ளூர் பக்தர்கள் எல்லாரும் ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிட்டு எல்லாரும் ஜெய சச்சினந்தன கௌர ஹரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீர்த்தனம் பாடுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு. And people are talking, what he's talking? Devotees from different parts. He said also, it will come from America, Russia, all these countries' name he mentioned. இத பக்திவினோத் டாகூர் எப்ப சொன்னார் அப்படின்னா 1980களில் சொன்னார். 18ஆம் செஞ்சுரியில் சொல்றார். அப்ப இருந்த அந்த வங்காளத்துல மக்கள் யோசிக்கிறாங்க, என்னது மேற்கத்திய நாட்டுல இருந்தா அமெரிக்கா, ஜப்பான், ஆஸ்திரேலியால இருந்து இங்க எங்க பக்தர்கள் வர போறாங்கன்னு யோசிச்சாங்க. அன்னைக்கு That time nobody knew about Krishna consciousness in those countries. அந்த நாடுகள்ல இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பத்தி யாருக்குமே எந்த ஒரு ஐடியாவுமே கிடையாது. But Srila Prabhupada made it reality. ஆனா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் உண்மைப்படுத்தி காட்டுறார். Now ISKCON organized Navadvip Mandal Parikrama. There are 10,000 devotees doing Navadvip Mandal Parikrama, and devotees from different parts of the world, as predicted by Bhaktivinoda Thakur, has become reality. இன்னைக்கு இஸ்கான் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த நவதீப் மண்டல் பரிக்கிரமா அப்படின்ற விஷயத்தை ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க. இதன் மூலியமாக ஒவ்வொரு வருடமும் 10,000 பக்தர்கள் நவதீப் மண்டல பரிக்கிரமா போறாங்க. பல்வேறு நாடுகள்ல இருந்து வராங்க. அன்னைக்கு ஸ்ரீல பக்திவினோத் டாகூர் சொன்ன அந்த விஷயம் இன்னைக்கு உண்மையாயிருக்கு. Bhaktivinoda Thakur predicted that by performing Navadvip Mandal Parikrama, the whole world will be liberated. அங்க பக்திவினோத் டாகூர் சொல்றார், இந்த நவதீப் மண்டல பரிக்கிரமா பண்றதுனாலேயே மொத்த உலகமும் மோட்சத்துக்கு போகும்னு சொல்றார். Because doing parikrama of the dham is very, very important aspect of devotional service.
ஏன்னா தாமில் நம்ம நடந்து போறது பரிக்கிரமா போறது அப்படிங்கிறது நம்முடைய பக்தி சேவையில மிக முக்கியமான ஒரு அங்கமா சொல்லப்படுது. So Lord Chaitanya personally did parikrama. சைத்திர மகாபிரபு இந்த பரிக்கிரமா பண்ணியிருக்கார். He used to do parikrama regularly. அவர் பரிக்கிரமா தொடர்ந்து பண்ணுவார், எப்பயுமே பண்ணுவார். Nityananda Prabhu did parikrama. நித்யானந்த பிரபு பரிக்கிரமா பண்ணியிருக்கார். Jiva Goswami did parikrama. ஜீவகோஸ்வாமி பரிக்கிரமா பண்ணியிருக்கார். Srinivas Acharya did parikrama. ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரிய பண்ணியிருக்கார். Bhaktivinoda Thakur did parikrama. பக்திவினோத் டாக்கூர் பண்ணியிருக்கார். Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur பக்தி Prabhupada did சாஸ்திர டாக்கூர் parikrama. பண்ணியிருக்கார். His divine grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada also did parikrama. அருட்தர் ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பண்ணியிருக்காரு. His followers are also doing Navadvip Mandal parikrama. அவருடைய பின்பற்றக்கூடிய சீடர்களும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So you should do parikrama or not? Navadvip Mandal parikrama? இப்ப நம்ம எல்லாம் பண்ணுமா இல்லையா அந்த நவதி மண்டல் பரிக்கிரமா? Say Hari Bol loudly. ஹரி போல். You should do regularly Navadvip Mandal அப்போ parikrama. தொடர்ந்து பண்ணும், வருடம் பண்ணும். And what will happen if you do Navadvip Mandal parikrama? அப்படி நவதி மண்டல் பரிக்கிரமா பண்ணால என்ன ஏற்படும்? And you will want to be part of the whole world, right? Hare Krishna. இந்த உலகம் மொத்தம் மோட்சம் அடையறதுக்கு ஒரு காரணமா இருக்கும். நாம அந்த உலகத்துல தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். நமக்கும் மோட்சம் அடையறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. So how many of you did Navadvip Mandal parikrama? எத்தனை பேர் நவதி மண்டல் பரிக்கிரமா பண்ணிருக்கீங்க? Only few. ஒரு சிலர் தானா? So we have organized, we have started, I think 2 years before we started South Indian parikrama. 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த தென்னிந்தியா நவதி மண்டல் பரிக்கிரமா ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தோம். நடந்தது. Because people from South India, when they go to Mayapur, they feel what to eat because there is no yogurt, there is no sambar, there is no rasam. They feel suffocated. தென்னிந்திய பக்தர்கள்லாம் மாயாப்பூர் வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு முக்கியமா பிரசாதம் பத்தி யோசிக்க வேண்டியதா இருக்கு. தயிர் சாதம் கிடையாது, இட்லி கிடையாது, சாம்பார் கிடையாது, பொங்கல் கிடையாது அப்படின்னா அவங்களுக்கு மூச்சே வர மாட்டேங்குது. Right? இல்லையா? அங்க போய் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் தேவைப்படுது. So now South Indian devotees, those who stay in Mayapur, they felt the pain of the South Indian devotees, those who stay in South India. அப்படி அந்த பக்தர்கள் யாரெல்லாம் தென்னிந்திய பக்தர்கள் மாயாப்பூர்ல இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு புரியுது நம்ம ஊர் பக்தர்லாம் அங்க போகும்போது எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க இட்லி தோசைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So Harilila Prabhu, Ramanipati Prabhu and others, they started parikrama exclusively for South Indian devotees. அதுக்கப்புறம் ஹரிலீலா பிரபு, ரமணிபதி பிரபுலாம் அவங்கலாம் என்ன பண்ணாங்க, இந்த தென்னிந்திய பக்தர்களுக்காக ஒரு பரிக்கிரமா ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க. We did in 2020, 19? Not 19, 20. Then Corona started. That was immediately after that Corona started. 2020 நம்ம வந்து 2020 பண்ணியிருந்தோம். அப்பதான் அது முடிச்ச பிறகு உடனே கொரோனா ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. So powerful. South Indian parikrama was very powerful. தென்னிந்திய பரிக்கிரமா அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. So hopefully this year again, I think if Lord allows us, we'll have again that parikrama in 2023. பகவான் நமக்கு வழிவிட்டார் அப்படின்னா 2023ல மறுபடியும் அந்த சவுத் இந்தியா தென்னிந்திய பரிக்கிரமா மறுபடியும் ஆரம்பிப்போம். So we started parikrama with one group, international group. நான் பரிக்கிரமா முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது ஒரே ஒரு குரூப் தான் இருந்துச்சு, ஒரு குழு தான் இருந்துச்சு. 30 years back. 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. By Loknath Maharaj and Guru Maharaj, they started this parikrama. அதாவது திரு லோகநாத் மகாராஜ் சுவாமி, குரு மகாராஜ் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த பரிக்கிரமா If ஆரம்பிச்சாங்க. I remember correctly, I think only 50 devotees did parikrama. முதல் பரிக்கிரமா செய்யும்போது 50 பக்தர்கள் தான் இருந்தாங்க. Then one group became two groups. அதுக்கப்புறம் ஒரு குரூப் வந்து ரெண்டு குழுவா மாறினது. Bengali group, then international group. ஒன்னு வந்து ஆங்கிலம் பேசக்கூடிய குழு, இன்னொன்னு வந்து வங்காளம் பேசக்கூடிய குழு. Then we thought that we should increase another group. இன்னும் ஒரு குழுவா மாற்றணும்னு நினைச்சோம். Then we started Russian groups. அதுக்கப்புறம் ரஷ்ய குழு ஒன்று ஏற்பாடு செஞ்சிருந்தோம். Then we thought people are coming from Hindi speaking, very difficult for them to understand lectures. அதுக்கப்புறம் இன்னும் So ஹிந்தி we started Hindi. அதுக்கப்புறம் ஹிந்தி பேசக்கூடிய பக்தர்களுக்கு இன்னொரு குழுவா ஏற்பாடு செஞ்சாங்க. So there was only one Bengali group, then it became two Bengali group. ஒரு வங்காள குழுவா இருந்தது, ரெண்டு வங்காள குழுவா மாறினது. Then two became three. ரெண்டு வங்காள குழு மூணுவா மாறினது. Then there is a need of South Indian groups. Then we started South Indian group. அதுக்கப்புறம் தென்னிந்திய பக்தர்கள் தேவைப்படுது, தென்னிந்தியதுக்காக ஒரு குழு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. So in that way, how many groups? இப்படியாக எத்தனை குழு இருக்கு நம்ம கிட்ட? We have international, we have 3 Bengali, 1 Hindi, 1 Russian and 1 South Indian. இப்படியாக ஆங்கிலம் பேசக்கூடியது 1, ஹிந்தி பேசக்கூடியது 1, வங்காளம் பேசக்கூடியது 3, ரஷ்யன் பேசக்கூடியது 1, தென்னிந்திய பக்தர்களுடைய குழு 1, 7 குழுக்களா இருந்தது. So last year there is another concept came. போன வருஷம் இன்னொரு ஐடியா வந்திருந்தது. So there will be group only for the youth of India. இன்னொன்று வந்து இளைஞர்களுக்காக மட்டுமே ஒரு குழு ஏற்பாடு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So I don't know how to fit in. We have to
Figure it out. இந்த 7க்குள்ள தான் அங்க இருக்க முடியும், 8வதுக்குள்ள எப்படி தங்க வைக்கிறதுன்னு தெரியல, யோசிக்கிறது. So in 2020, I think around 10,000 devotees did Navadvip Mandal Parikrama. 2020ல 10,000 பக்தர்களுக்கு மேல இந்த பரிக்கிரமா செஞ்சாங்க. And we also do Parikrama during Kartik. It's not by campsite staying, they go and come back. கார்த்திகை மாசத்துல கூட இன்னொரு பரிக்கிரமா ஏற்பாடு செஞ்சிருக்காங்க. இது வந்து கேம்ப்ல நம்ம அங்க தங்காம அங்க போய் இருக்கக்கூடிய இடத்தை பார்த்துட்டு வந்துருவாங்க திருப்பி. If you have to have peaceful, little easy, less austere, then Kartik is also good option. உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சுலபமா கொஞ்சம் சிரமம்லாம் இல்லாம ஒரு பரிக்கிரமா செய்யணும் அப்படின்னா கார்த்திகை மாசத்துல பண்ணலாம். Kartik more focus in Braj and Gaur Purnima more focus in Navadvip. ஆனா உண்மையில சொல்லுவோம் அப்படின்னா கார்த்திகை மாசம் அதிகமா விருந்தாவனத்துல நம்முடைய கவனம் இருக்கும். கௌர பூர்ணிமா அப்பதான் வந்து நம்மளுக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய நவதீப் மண்டலத்துல நம்மளுடைய கவனம் இருக்கும். But Navadvip Mandal Parikrama can happen any time. நவதீப் மண்டல் பரிக்கிரமா எப்ப வேணா செய்யலாம். We have a desire, Guru Maharaj also has a desire that this number should increase. We should not be happy, oh 10,000. நமக்கும் ஆசை இருக்கு. தவத்திரு ஜெயபத மகாராஜரும் சொல்றார் இதை வந்து இன்னும் அதிகப்படுத்தணும். ஓகே நமக்கு 10,000 பேர் இருக்காங்க போதும் அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷப்படக்கூடாது, இன்னும் இதை அதிகப்படுத்தணும் சொல்லியிருக்காரு. So it should become 10,000 should become 20, 20 to become 30, 40, 50, 1 lakh, 1 million. Sky is the limit. Whole world should do Navadvip Mandal Parikrama. இப்படியாக பக்தர்கள் 10,000 20,000 30,000 1 லட்சம் 1 கோடி, இதுக்கு நமக்கு வந்து வானம் தான் எல்லையா இருக்கணும். மொத்த உலகமும் நவதீப் மண்டல் பரிக்கிரமா செய்யணும். You want to see the whole world become Krishna conscious or not? உலகம் எல்லாமே கிருஷ்ண பக்தர்களா மாறணுன்ற பார்க்கறது ஆசை இருக்கா இல்லையா அவங்க எல்லாருக்கும்? So in order to do that, very easy way, bring them to Navadvip and do Navadvip Mandal Parikrama. அதை செய்யறது ரொம்ப எளிமையான வழி என்னது, எல்லாரையும் நவதீப் கூட்டிட்டு வாங்க, எல்லாத்தையும் நவதீப் மண்டல் பரிக்கிரமா செய்ய வைங்க. We have seen also new people, they are having so many doubts during preaching. When they come to Mayapur and after doing parikrama, they all become convinced. நம்ம பார்த்துக்கோ நிறைய புது பக்தர்கள்லாம் வராங்க, நிறைய குழப்பத்தோட நிறைய கேள்விகளோட வராங்க, நவதீப் மண்டல் பரிக்கிரமா பண்றாங்க, அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அவங்க பக்தர்கள்லாம் மாறி போயிடுறாங்க. Because during that time Mahaprabhu is unlimitedly merciful. ஏன்னா அந்த பரிக்கிரமா சமயத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபு எல்லையற்ற கருணை கொடுக்கிறார். Because he is seeing so many devotees, he become excited and he wants to give mercy. ஏன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு நிறைய பக்தர்களை பார்க்கும்போது இன்னும் சந்தோஷம் அடைகிறார். அந்த ஆனந்தத்துல நமக்கு இந்த ஆசீர்வாதத்தை இன்னும் அதிகமா அள்ளி கொடுக்கிறார். But in order to make that happen, we have to have some facilities. அப்படி பரிக்கிரமா செய்யறதுக்கு நமக்கு ஒரு சில வசதிகள் தேவைப்படுறது. And first we have to have those places. முதல்ல நமக்கு அந்த பரிக்கிரமா செய்யறதுக்கான இடம் நமக்கு சொந்தமானதா இருக்கணும். If there is no places preserved, then where they will go? நமக்கு இடமே இல்லனா பரிக்கிரமா செய்யும்போது இடமே இல்லனா எங்க போக முடியும்? And the Sankirtan movement is going to stay in this world for next 10,000 years. இந்த சங்கீர்த்தன இயக்கம் அப்படிங்கிறது அடுத்த 10,000 வருடங்கள் இந்த கலியுகத்தில் இருக்க போகுதுன்னு சொல்லி So it is a great responsibility of the present generation to protect those places for the future generations. அதனால நம்முடைய பொறுப்பு என்ன அப்படினா வருங்கால சந்ததியர்களுக்கு இந்த விஷயத்தை இந்த தாமத்தை கொடுக்கக்கூடிய அந்த பொறுப்பை நாம எடுத்துக்கணும். So under the leadership of His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj, there are a team of devotees are working very hard to procure these places of pastimes, protect those places, develop those places so that devotees can very nicely do Navadvip Mandal Parikrama. அதனால தவத்திரு ஜெயபத மகாராஜருடைய தலைமை கீழ ஒரு குழு செயல்பட்டு இருக்கு. இந்த நவதீப் மண்டல் பரிக்கிரமால இருக்கக்கூடிய முக்கியமான இடங்களை பாதுகாத்து அதை சொந்தமாக்கி அதை வந்து நம்ம பக்தர்களுக்கு அர்ப்பணித்து இந்த நவதீப் மண்டல் பரிக்கிரமாவை சிறப்பாக செய்யணும் அப்படின்ற திட்டம் வச்சிருக்காங்க. So now we go and stay at the camp. It is a temporary camp and it's very austere and very difficult for devotees to stay at that austere condition. இன்னைக்கு நம்ம பரிக்கிரமா பண்ணும்போது எல்லாரும் ஒருத்தரும் அந்த போய் கேம்ப்ல போய் தங்குறாங்க. ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் தான், பக்தர்களுக்கு அங்க தங்குறதும் ரொம்ப தவத்தை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கு. So there is a desire of the Parikrama management team that we should have a nice facility to facilitate the devotees who will stay overnight at different camps. அப்ப பரிக்கிரமா செய்யக்கூடிய அந்த தலைமை நிர்வாகத்துக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு, வரக்கூடிய பக்தர்கள் வந்து இந்த மாதிரி கேம்ப்ல இல்லாம அங்க ஒரு நல்ல வசதி இருந்தது அப்படின்னா பக்தர்கள் சுலபமா தங்கி அங்க பரிக்கிரமா செய்யணும் அப்படின்றது. We want to erect some permanent sheds so that we can have a nice flooring and also we'll have nice washroom facilities and other facilities will be created so that devotees will have less austere experience during parikrama. அதனால அங்க வந்து நம்ம நிரந்தரமான ஒரு குடில் மாதிரி அமைச்சிட்டோம் அப்படின்னா எல்லா இடத்துலயும்
அங்க நல்ல விதமா வந்து பக்தர்கள் தங்கலாம், குளிக்கிறதுக்கு இடம் கிடைக்கும். இப்படியாக பரிக்கிரமா செய்யும் போது வரக்கூடிய ஒரு சில பரிசிரமங்களை அவங்க தவிர்க்க முடியும். So by the grace of the Supreme Personality of Godhead, Sri Chaitanya Mahaprabhu and his pure representative Srila Prabhupada and all the previous acharyas, ISKCON and ISKCON has now having permanent places, having their own facilities at different campsites all over Navadip. இன்னைக்கு ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய சைத்தன்ய மகாபுருடைய மற்றும் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நிறைய நம்முடைய முந்தைய ஆச்சாரியர்களுடைய கருணையினால இந்த பரிக்கிரமா நடக்கக்கூடிய நிலங்களுடைய கையகப்பை நம்ம பக்தர்கள் இஸ்கான் நிறுவனம் வந்து இப்ப வச்சிருக்கு. So now we have land, but we have to do something on the land. இப்போ நமக்கு எல்லாத்துக்கும் நிலம் கிடைச்சிருச்சு, அந்த நிலத்தை எல்லாத்தையும் வாங்கியாச்சு. இப்போ அந்த நிலத்தில் நம்ம கட்டட வேலை பண்றது ரொம்ப முக்கியம். So Madurai devotees headed by our great Prabhu, Balaram Govinda Prabhu, have shown interest because he was inspired by seeing a separate parikrama for the South Indian devotees. இங்க மதுரையில் திரு பலராம் பிரபு அவர் தலைமையில் வந்து இங்க தென்னிந்திய பரிக்கிரமா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது அவருடைய விருப்பத்தின் பேர்ல. So he expressed his desire அவர் ஆசையை வெளிப்படுத்தினார் to develop one campsite of Navadip Mandal. இதுல ஒரு கேம்ப் சைட்டை வந்து நாங்க டெவலப் பண்ணி கொடுக்கிறோம் அப்படின்ற விஷயத்தை பலராம் பிரபு சொல்லியிருக்கார். You are happy with that? If you are happy to say Hari Bol loudly. Hari Bol! என்ன சொன்னாங்க புரிஞ்சுதா? அந்த 7 பரிக்கிரமா இடத்துல ஒரு பரிக்கிரமா இடத்தை வந்து மதுரை பக்தர்கள் எடுத்து அவங்களே இங்க நிரந்தரமான வசதிகள்லாம் செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு பலராம் பிரபு வந்து ஏற்பாடு பண்றார், ஒத்துக்கிட்டார்னு சொல்லி சொல்றாங்க. So we are very very grateful to Balaram Govinda Prabhu and his team for expressing this desire to develop Navadip Mandal. இந்த நவதீப் மண்டல் பரிக்கிரமாவை வந்து பராமரிப்பதில் பாதுகாப்பதில் இவ்வளவு மும்முரம் காட்டக்கூடிய ஆசை காட்டக்கூடிய பலராம் பிரபுவுக்கும் அவருடைய பக்தர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். So different yatras are taking responsibility also to develop different parts of Navadip Mandal. இப்படி ஒவ்வொரு கோயில்கள்ல இருந்தும் ஒவ்வொரு இடத்தை வந்து அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க, பொறுப்பு எடுத்துக்கிறாங்க அதை முன்னேற்றுவதற்கு. Because Navadip Mandal belongs to whole ISKCON world. நவதீப் மண்டலம் அப்படிங்கிறது மொத்த இஸ்கானுக்கும் சொந்தமானது. So we should collectively develop it for the future generation to come. அப்ப எல்லாரும் சேர்ந்து இதை வந்து முன்னேற்றணும். எல்லாம் இது வந்து வருங்கால சந்ததிக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்கிறதுனால. Should end 8 o'clock. So if you have any doubt, questions, please ask. We'll be happy to answer your questions. நாம இன்னைக்கு பேசின விஷயத்துல இருந்து யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகளோ சந்தேகங்களோ கருத்துக்களோ இருந்தா சொல்லலாம், நாங்க பதில் சொல்ல தயாரா இருக்கோம். Mike. சொன்னால பங்களாதேஷ்ல இருக்குன்னு சொன்னால ரெண்டு பேர். He is asking, in the beginning you showed some pictures. You repeat the question in Tamil, then translate it into English so that I can answer. இங்க வந்து நம்ம ஆரம்பத்தில் வீடியோ பார்த்தோம். அந்த வீடியோவில் வந்து நிறைய முந்தைய ஆச்சாரர்களுடைய தோன்றிய இடமெல்லாம் காட்டப்பட்டது. இதெல்லாம் இந்தியாவில் மேற்கு வங்காளத்தில் மட்டும் இருக்கா இல்லை வங்காளதேசத்தில் இருக்கா அப்படின்றதான் கேள்வி. So you have shown in the video, in the beginning of that video, there are many acharyas' birthplace were there. So is it only in West Bengal or it belongs to Bangladesh also? Whatever picture is shown in this video, it's in the Nadia district. நம்ம இந்த வீடியோல பார்த்த இந்த பிக்சர் எல்லாமே நதியால இருக்கக்கூடிய விஷயம்தான். And other places also. Few places in West Bengal. ஒரு சில இடங்கள்லாம் வந்து மேற்கு வங்காளத்தில் இருக்கக்கூடியது. Jharkhand few. Jharkhand is, previously there was only one state, now Jharkhand and Bihar. So Kanai Narshala is in Jharkhand. He's asking some question. That is not the topic today. அது இன்னைக்கு நான் பேசவே இல்லை அந்த கோயிலை பற்றி. பட் இன்னும் கொஞ்சம் வருடம் ஆகும், 2-3 வருடம் ஆகும். So there is a plan to open it in the year 2024, but it all depends on other consideration also. But they're working very hard to make it available for opening in 2024 because of the pandemic. Whole thing got slowed down.
இந்த லாக்டவுன்றதுனால 2 வருடம் வந்து நம்மளுக்கு தாமதமானது. இல்லை 2024 இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறதுக்காக அதை திறப்பு விழா செய்கிறதுக்காக பக்தர்கள் ரொம்ப கடுமையாக உழைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஒரு சில காரணங்களும் அதை நம்ம பார்க்கணும், அவ்வளோ சீக்கிரம் திறக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எந்த நோக்கத்துக்காக நாம் பரிக்கிரமா செய்யணும்? வாட் இஸ் த பர்பஸ் பிஹைண்ட் ஃபார் அஸ் டு டூ திஸ் பரிக்கிரமா? So doing parikrama is one of the processes of 9 devotional service. பரிக்கிரமா அப்படிங்கிறது பக்தியினுடைய 9 அங்கங்கள்ல ஒரு அங்கமா சொல்லலாம். Prahlad Maharaj says that there are 9 processes of devotional service. பிரஹலாத மகாராஜர் சொல்றார் நமக்கு பக்தியை 9 தலத்துல 9 விதமா செய்யலாம் அப்படின்ட்டு. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Bandhanam, Dashyam, Sakyam Atmani Bhajanam. These are the 9 processes of devotional service. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்ற 9 வழிமுறைகளால பக்தி தொண்டு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றார். So doing parikrama is Pada Sevanam. அப்படி நம்ம நடந்து போறது, இந்த பரிக்கிரமாவை சுத்தி வர்றது நடந்து போறது அப்படிங்கிறது பாத சேவனம் அப்படின்னு சொல்லலாம். But parikrama also, Guru Maharaj says, all the limbs of devotional service are performed. ஆனா பரிக்கிரமா செய்யும்போது நம்ம எல்லா விதமான 9 விஷயத்தையும் செய்யறவங்க. That primarily it is Pada Sevanam. ஆனா முக்கியமா பாத சேவனம் அப்படின்ற அந்த சேவை செய்யப்படுது. But when you do parikrama, we only don't only walk. We also hear, we also chant, honor prasadam, doing puja, dhambas, all the limbs are performed. ஆனா நம்ம பரிக்கிரமா செய்யும்போது வெறும் நடக்கிறது மட்டும் கிடையாது, கீர்த்தனம் பாடுறோம், உபன்யாசத்தை கேட்கிறோம், பிரசாதம் சாப்பிட்றோம், அப்புறம் ஒரு சில சேவைகளை கை கால்களை உபயோகப்படுத்தி செய்கிறோம். இப்படி பக்தியினுடைய எல்லா அங்கங்களும் இந்த பரிக்கிரமா செய்யும்போது நிறைவேற்றப்படுது. If anybody wants to experience the complete Krishna consciousness, they should do Navadvip Mandal Parikrama. பக்தியினுடைய முழு விஷயத்தை நம்ம வந்து யாராவது உணரணும்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த பரிக்கிரமா செஞ்சோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிய வரும். Okay. Navadvip Mandal Parikrama is also preaching. I told you, new people having doubts, after Parikrama, no doubt. நவதீப் மண்டல் பரிக்கிரமா அப்படிங்கிறது ஒரு பிரச்சாரமாகவும் இருக்கு. ஏன்னா பிரச்சாரம் இந்த நவதீப் மண்டல் பரிக்கிரமா செஞ்ச பின்னாடி பக்தர்கள், புது பக்தர்களுக்கு எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லாம பக்தியை ரொம்ப சீக்கிரமா எடுத்துக்கிறாங்க. Difficulty in chanting, after Parikrama, no difficulty. பக்தி அதாவது ஜபம் செய்யறதுல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. பரிக்கிரமா முடிச்ச பின்னாடி எந்த ஜபம் செய்யறதுல கஷ்டம் வர்றது கிடையாது. Whether to stay in bhakti or not, confusion. After Parikrama, no confusion. பக்தியில இருக்கலாமா வேண்டாமா, பரிக்கிரமா முடிச்ச பின்னாடி கன்ஃபியூஷன் வர்றது கிடையாது. Very powerful. ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது பரிக்கிரமா அப்படிங்கிறது. The climax of the thing is, how many of you want to see Chaitanya Mahaprabhu? இல்ல முக்கியமான விஷயம், எத்தனை பேருக்கு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பார்க்கணும், தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசை இருக்கு? Very good. So Guru Maharaj says, during Navadvip Mandal Parikrama, if you are very sincere, you can see Chaitanya Mahaprabhu dancing with you. இதுல கடைசி விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம யார் ஒருத்தர் இந்த பரிக்கிரமாவை ரொம்ப ஸ்ரத்தையோட செய்யறோமோ, இந்த பரிக்கிரமா செய்யும் போது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு நடனம் ஆடுறதை பார்க்க முடியும். He asked also, when he used to do parikrama, when he was in good condition of his health, he used to ask, how many of you seen Chaitanya Mahaprabhu? அவர் பரிக்கிரமா செய்யும் போது அதாவது ஜெயபத மகாராஜ் கேட்பார், எத்தனை பேர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பார். So if you want to see Chaitanya Mahaprabhu, that is a very good time to see Chaitanya Mahaprabhu. அதனால சைத்தன்ய மகாபிரபு தரிசனம் பண்ணும் அப்படின்னா இந்த பரிக்கிரமா தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப சிறந்த நேரமா சொல்லப்படுது. Are you ready? தயாரா இருக்கீங்களா எல்லாருமே? Okay. So this year you are ready. Very good. இந்த வருடம் நம்ம இந்த பரிக்கிரமா கண்டிப்பா செஞ்சாலும் The whole Madurai should come. மதுரை எல்லாம் கூட்டிட்டு போகணும் நம்ம. In due course. இப்போ எல்லாரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கூட்டிட்டு வர முயற்சி. Not in 1 year, it's difficult. So gradually whole Madurai should become Krishna conscious by doing Navadvip Mandal Parikrama. We'll send you, and before Gaur Purnima, I think it starts before 15 days of Gaur Purnima. Any other comment, question? Okay. நம்ம வந்து மாயாப்பூருக்கு தனியா போனோம் அப்படின்னா அங்க தங்கக்கூடிய இடம் நமக்கு சரியா கிடைக்குமா, இதுதான் ஒரு குழப்பமாவே இருந்துட்டு இருக்கு. இதுக்கு ஏதாவது நீங்க சொல்ல முடியுமா? So that's why the plan is, along with campsite development, we have to develop so many guest houses. அதே போல் நம்ம நிறைய இப்ப தங்கும் விடுதிகளை ஏற்பாடு செய்யறதும் ஒரு திட்டத்துல ஒரு திட்டமாவே இருக்கு, கோயில் திட்டத்துல. So maybe in the future there can be a guest house exclusively for South India.
இன்னும் வருங்காலத்துல சொல்ல போனோம் அப்படின்னா மேற்கத்திய இதாவது நம்ம தென்னிந்திய பக்தர்களுக்கு மட்டுமே ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ் வந்து ஏற்பாடு செய்யலாம். Because accommodation is a difficulty, it's a practical challenge. இது வந்து எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடியது. நிறைய பக்தர்கள் வரதுனால தங்குற இடம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயமா தான் இருக்கு. That's why you should come during the year also. Not everybody should come during Gaur Purnima time. அதனால தான் வெறும் கௌர பூர்ணிமா அப்ப மட்டும் வராம மற்ற சமயங்களிலும் நம்ம மாயாபுரம் போய் பார்க்கலாம். But if you come for parikrama, that time no problem because you can stay in the camp. பரிக்கிரமால வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. நம்ம கேம்ப்ல தங்க போறோம். You can land in the camp, after finishing parikrama, go back, come back. So accommodation problem is solved. பரிக்கிரமா சமயத்துல வந்தோம்னா கேம்ப்ல போய் நேரா தங்கலாம். கேம்ப் பரிக்கிரமா முடிச்ச பிறகு கேம்ப்ல இருந்து அப்படியே கிளம்பி போயிட்டே இருக்கலாம். Yeah, parikrama time no accommodation problem, that's I explained. So parikrama time no accommodation problem. Non-parikrama time during Gaur Purnima accommodation problem. But other time less problem. அதான் பரிக்கிரமா சமயத்தில் வந்தால் நம்ம தங்குறதுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. பரிக்கிரமா போகிறவங்க இருந்தால். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம மற்ற சமயத்தில் போனோம் அப்படின்னா முக்கியமாக ஒரு சில திருவிழாக்கள் போகும்போது கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்குது தங்குற இடம். Advance booking you will get. கொஞ்சம் முன்கூட்டியே நம்ம வந்து பதிவு பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. Okay, but still pray that more guest houses manifest, then less problem. So, but whatever you build, there will be scarcity because number of devotees and number of guest house cannot match. என்ன பண்ணாலுமே கூட நம்ம இதை வந்து சரிப்படுத்த முடியாது. ஏன்னா எத்தனை அளவுக்கு தான் நம்ம வந்து கெஸ்ட் ஹவுஸ் கட்டினாலும் பக்தர்களும் அதிகமாயிட்டே இருக்காங்க. பக்தர்களுக்கு அந்த கெஸ்ட் ஹவுஸ் நம்மள கட்டிட்டே இருக்க முடியாது. இது என்னைக்கு கொஞ்சம் இருந்துட்டே இருக்க விஷயம் தான் அது. Okay. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, मायापुर धाम की जय, नवद्वीप मंडल की जय, गौरमंडल भूमि की जय, समवेत गौर भक्तविंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।